سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم اول کے دور کی داستان خدنگ عثمانی قسط نمبر 9۔ اتنے میں سلطان کی آمد کا غلغلہ بلند ہوا اور لوگ احتراماً اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے سلطان کے دیوان میں داخل ہوتے ہی آہستہ سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور چپ ہو گئے۔ سلطان اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گیا۔ پورے دیوان میں اتنی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ بس کسی لمحے کسی کی زور زور سے سانسیں لینے کی آوازیں سنائی دے جاتی تھی۔ ذکر نے سلطان کے آس پاس موجود لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کی۔ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ان میں وہ 3 نوجوان بھی موجود ہیں جو اسے ادا پذاری سے پہلے دریا سقریہ کے ایک ساحلی سرائے میں ملے تھے۔ وہ تینوں نوجوان تو اسے کہیں بھی نظر نہیں آئے، لیکن سلطان کی بائیں جانب سنان پاشا کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا۔ سنان پاشا کو تو وہ جھیل وان کے کنارے چھوڑ آیا تھا، پھر وہ اتنی جلدی یہاں کیسے آیا؟ سلطان نے سنان پاشا کو حکم دیا کہ وہ حاضرین کو ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی کی شرارتوں اور ارادوں سے باخبر کرے۔ سنان پاشا نے اپنا منہ حاضرین کی طرف کر لیا اور پورے اعتماد لہجے میں بولا، ایران کا بادشاہ اپنی عقل اور قوت کے بارے میں غلط فہمی اور مغالطے کا شکار ہو گیا ہے۔ جب وہ کسی سے جنگ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے وہ اپنے دشمنوں کے خلاف عیاری اور سازش کا ماحول تیار کرتا ہے، گویا وہ اپنے مخالف کی چاروں طرف سازشوں کا جال پھیلا دیتا ہے، اور جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اگر اب وہ اپنے دشمن پر تیغ اور تفنگ سے حملہ آور ہوگا تو سازشوں کے جال میں اس کا پھنسا ہوا دشمن مقابلے کی تاب نہیں لا سکے گا اور بآسانی سرنگوں ہو جائے گا، تب وہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اس نے ایک ایسا ہی جال سلطان معظم کے خلاف تیار کیا تھا جس کو الحمدللہ تار تار کر دیا گیا ہے۔ اب سرحد پار سے خبریں آ رہی ہیں کہ اسماعیل صفوی حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سلطان معظم کے بھتیجے ترکی پر حکومت کے اصل حقدار ہیں اور انہیں حکومت ملنی چاہیے، حالانکہ خدا کی نظر میں جو حکومت کا حقدار تھا حکومت اس کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اب ایران کے بادشاہ یا کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ خدائی فیصلے پر خط تنسیخ پھیر دے، اور اگر ایسا کوئی کرے گا تو خدا کے غضب کا نشانہ بنے گا۔ سلطان سنان پاشا کی اس مختصر سی تقریر سے بہت خوش ہوا اور حاضرین سے خود مخاطب ہوا، چنانچہ میں نے فیصلہ کر دیا کہ خدائی فیصلے پر خط تنسیخ پھیرنے والے جاہل اور گستاخ کو سزا دوں، اور یہ میں اس لیے بھی کروں گا کہ اس کام کے لیے خدا ہی نے مجھے مامور کیا ہے۔ پیری پاشا سلطان کے داہنی طرف کھڑا تھا، بوڑھا جہاں دیدہ تجربہ کار وزیر اعظم۔ اس نے آہستہ سے کہا، سلطان معظم، آپ کو جو کچھ کرنا ہے اس طرح کیجئے جس طرح خدا کرتا ہے، قدرت کرتی ہے، فطرت کرتی ہے۔ سلطان نے کہا، یعنی؟ وضاحت بیان کر۔ پیری پاشا نے کہا، خدا جو کچھ کرتا ہے اس کا کسی کو وقت سے پہلے علم نہیں ہوتا، پھر بعد میں کیا ہونے والا ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ کہ خدا کے سارے کام انتہائی کامیابی اور تسلسل سے جاری ہیں، لیکن اگر خدا اپنے ارادوں اور فیصلوں کا قبل از وقت ہی اعلان کر دیا کرے تو سلطان معظم خود ہی غور فرما لیں کہ اس کاموں میں کیسا خلل پیدا ہونا لگے گا۔ پیری پاشا کی باتوں میں بڑا وزن تھا۔ اس نے تحسین آمیز نظروں سے پیری پاشا کو دیکھا، بولا، خدا نے اس بوڑھے کو غیر معمولی عقل دے دی ہے، اس کی عزت تو کرنا ہی پڑے گی۔ ایک فوجی سردار نے سوال کیا، کیا سلطان معظم نے ایران پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ پیری پاشا نے سلطان کی طرف سے جواب دیا، اگر تیری بات کا یہ جواب دیا جائے کہ ایران پر حملے کا کوئی ارادہ نہیں تو تو کیا کرے گا؟ فوجی سردار نے جواب دیا، اگر میری بات کا جواب ہاں میں ملے گا تو میں جنگ کی تیاریاں شروع کر دوں گا، اگر جواب نہ میں ملا تو میں معمول کے مطابق کرتا رہوں گا۔ پیری پاشا نے کہا، تیرا یہ انداز فکر غلط ہے۔ ہم سب کو ہر وقت چوکنا اور چوکس رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم پر ہمارا دشمن کب حالت جنگ مسلط کر دے۔ جب تک ہم زندہ ہیں حالت جنگ میں ہیں۔ سلطان نے پیری پاشا کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش کر دیا، بولا، زیادہ عقل مند ہونا بھی خطرناک ہے، کیونکہ عقل کیوں چنانچہ میں مبتلا کر کے قوت عمل کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ میں سیدھی سادھی بات جانتا ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایران پر حملہ کر دوں، کیونکہ جنگی معاملات میں جارے دافع سے زیادہ فائدے میں رہتا ہے۔ میں اسماعیل صفوی کو اس کے گھر سے نکلنے نہیں دوں گا۔ سلطان کا خیال تھا کہ اس تجویز کا جوش و خروش استقبال ہوگا اور پر مسرت اور ولولہ انگیز چہرے اس کی تائید کریں گے، لیکن اس نے دیکھا حاضرین فکرمند ہو گئے تھے اور تشویش اور اندیشے ان کے چہروں سے ہویدا تھے۔ سلطان نے ایک بار پھر حاضرین میں جوش پیدا کرنا چاہا، اسماعیل کے ارادے اچھے نہیں ہیں، اس کی نظریں ایشیا کوچک پر لگی ہوئی ہے، وہ ہمارے علاقے کو ہتھیانا چاہتا ہے، وہ یہاں ناقابل برداشت ذہنی اور عقائدی انقلاب لانا چاہتا ہے، اور میں شاہ ایران کو اس کے ارادوں میں ہرگز کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے قطعی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ شاہ ایران سے 2 ہاتھ کروں۔ میں متذبذب اور مترد لوگوں کو اپنے صفوں سے نکال باہر کروں گا۔ مجھے ایسے آدمی درکار ہیں جو ابراہیم خلیل اللہ کی طرح آگ میں بے خطر کود پڑنا جانتے ہوں، ایسے سرفروش جنہیں کاندھوں پر اپنے سر بال محسوس ہوتے ہوں۔ حاضرین کے چہروں پر تشویش بدستور موجود رہی۔
इसी आलम में हाजिरीन की आखिरी सफ में एक शख्स हाथ उठाकर खड़ा हुआ। सुल्तान की तेज नजरों ने इसको देख लिया और हुक्म दिया इस शख्स को आगे आने दिया जाए। ये शख्स जब सुल्तान के करीब आया तो इसे सभी ने पहचान लिया। ये सुल्तान का दरबान अब्दुल्ला था। सुल्तान ने पूछा क्या बात है, तू क्या कहना चाहता है? अब्दुल्ला ने जवाब दिया सुल्तान मुअज्जम मैं और मेरे साथियों ने यह फैसला कर लिया है कि सुल्तानी झंडे तले शाह ईरान के खिलाफ उस वक्त तक जंग जारी रखेंगे जब तक फतह हासिल न कर लें या फिर सुल्तान पर भी जाने निसार न कर दें। सुल्तान ने अब्दुल्ला की पेशकश पर इसकी हौसला अफजाई की। शाबाश जवान मर्द, बहादुर और जानिसार इसी तरह बात करते हैं। अब्दुल्ला चंद कदम और बढ़ गया और सुल्तान के रूबरू घुटनों के बल बैठ गया। सुल्तान ने पीर पाशा को हुक्म दिया कि अब्दुल्ला को एक जिले का हाकिम बना दिया जाए। इसी वक्त उजलत में एक जिले की हुकूमत का परवाना तैयार किया गया और अब्दुल्ला चश्मे जदन में दरबान से हाकिम जिला बन गया। हाज़रीन को अचानक एहसास हुआ कि एक दरबान इन पर सबकत ले गया है। हर तरफ से हाथ उठने लगे और जानिसारी का ऐलान होने लगा। ज़िक्रिया भी आगे बढ़ा और गुजारिश की सुल्तान मुअज्जम मेरी खिदमत तो हर वक्त ही हाजिर हैं और मैं ये ज़रूरी नहीं समझता कि जानिसारी का नया अहद या ऐलान करूँ। मैं तो हुजूर के खानाजादों में से जो हुक्म मिलेगा इसकी तामील अपना ईमान समझूंगा। उस्ताद अरसलान को भी कुछ ख्याल आ गया। अर्ज किया सुल्तान आली शान गो कि ये नाचीज अभी तक तदरीस और तरबियत के फ़राइज़ इंजाम देता रहा है लेकिन अब ये खानाजाद अस्करी खिदमत देना चाहता है। सुल्तान ने जिक्र की तरफ देखते हुए कहा तेरी जानिसारी मुसल्लिम और साबित, मुझे तेरे जैसे नौजवानों की ज़रूरत है क्योंकि मेरी नज़र में वो नौजवान मुनफरिद और यकता है जो अपने फ़राइज़ मनसबी पर अपनी मोहब्बत और महबूब तक को कुर्बान कर दे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इश्क का रोग लगाया ही क्यों जाए। काम काम काम, बस यही नस्बुल ऐन होना चाहिए। जहाँ तक इश्क का ताल्लुक है ये किसी हांडी के उबाल जैसी शय का नाम है। इसको रोकने की जरूरत है। अगर इसको रोका ना जाए तो इस उबाल में इंसान का सब कुछ बह जाता है। जाहिल, आकबत ना अंदेश और इसके मुज़र नताइज से बेखबर लोग इस हकीकत से वाकिफ नहीं होते। इसके बाद अरसलान थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। हाज़रीन दम बखुद सुल्तान की सैरंगेज बातों में गुम थे। आखिर सुल्तान उस्ताद अरसलान की तरफ से मुखातिब हुआ। इसने अरसलान को अपने पास बुलाया। जब वो सुल्तान के करीब पहुंचा तो हाज़रीन से कहा जब अरसलान जैसे मुअल्लिम जानिसारी का ऐलान कर दें तो मुझे कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। फिर अरसलान से पूछा क्या तू अपने काम से मुतमईन नहीं है? उस्ताद अरसलान ने जवाब दिया मैं अपने फ़राइज़ मनसबी की यकसानी और यकरंगी से परेशान हूँ और यह कि मैंने साल हा साल से अपने इस माहौल के सिवा कुछ भी नहीं देखा। मैं बाहर निकल कर सुल्तान की खिदमत करना चाहता हूँ। सुल्तान ने ऐलान किया कि मुअल्लिम अरसलान को सह रुकने गुज़रा में शामिल कर लिया जाए। फिर पीर पाशा से कहा और ये तकर्रुरी अभी इसी वक्त होना चाहिए। उस्ताद अरसलान के पांव तले से जमीन निकल गई क्योंकि वो वजारत का ख्वाहिशमंद नहीं था। वो कुस्तुनतुनिया से बाहर निकलना चाहता था। वो सनान पाशा, ज़िक्री इस किस्म के दूसरे ओहदेदारों की तरह दूर दराज के इलाकों में जाने का ख्वाहिशमंद था और ये कि वो अच्छी तरह जानता था कि सुल्तान की नज़र में वजीर की कोई खास हैसियत नहीं होती। पीर पाशा के सिवा कोई भी वजीर अपनी वजारत से खुश नहीं था। सुल्तान से कुर्बत रखने की वजह से वजीर के सर पर हर वक्त खतरे की तलवार लटकती रहती थी। उस्ताद अरसलान ने देखा पीर पाशा जल्दी जल्दी परवाना वजारत की तैयारी में मशगूल है तो उसने सुल्तान की खिदमत में आजिज़ी से दरख्वास्त की सुल्तान मुअज्जम मैं खुद को वजारत का अहल नहीं पा रहा। सुल्तान एकदम बरहम हो गया, त्योरी पर बल पड़ गए और नाक फूलने लगी। मुश्ते लहजे में बोला मुअल्लिम अरसलान तुझे कुछ होश भी है कि तूने क्या कहा है? मैं तुझे मनसबे वजारत बख्श रहा हूँ और तू ये कह रहा है कि मेरी पेशकश को ठुकरा है, तू इसका अहल नहीं। गो मेरी नजरें तुझे और तेरी अहलियत लियाकत को समझने और परखने से कासिर रही हैं। मैं तेरी ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस्ताद अरसलान ने फिर गुजारिश की हुजूर वाला मेरी ये मंशा हरगिज ना थी जो गलत फहमी में समझी गई है। मैं किसी ऐसे मनसब का तलबगार हूँ जिसका तल्लुक मैदान जंग से हो, दुश्मन के मुल्क से हो या कोई ऐसा काम हो जो सैकड़ों या हजारों मील दूर रहकर इंजाम दिया जा सकता हो। सुल्तान ने पीर पाशा से पूछा क्या परवाना तकर्री तैयार हो गया? पीर पाशा ने जवाब दिया जी सुल्तान मुअज्जम तैयार है। सुल्तान ने हुक्म दिया इसके हवाले किया जाए। उस्ताद अरसलान ने रहम की इल्तिजा की सुल्तान मुअज्जम रहम मुझे मनसबे वजारत नहीं चाहिए। मैं वजीर बनना नहीं चाहता। मुझे तो मामूली मगर बैरूनी दुनिया से मुतल्लिक मनसब अता फरमाया जाए। सुल्तान ने अब्दुल्ला दरबान को आवाज दी अब्दुल्ला गो तू सजाग हो चुका है मगर इस वक्त तुझे अपनी साबिका खिदमत इंजाम देना होगी। तू अपने चंद साथियों को यही बुला ले ताकि इस मुअल्लिम को मनसब वजारत कबूल करने पर आमादा किया जा सके। हाजरीन को पता ना था कि सुल्तान उस्ताद अरसलान को इस किस्म की सजा देगा। ये सब कुछ इतनी जल्दी और अचानक हुआ कि सभी मुतज़ब्ज़ब रहे। दरबान अब्दुल्ला अपने 3 साथियों को लेकर दोबारा हाजिर हो गया। सुल्तान ने इसको हुक्म दिया अब्दुल्ला अपने साथियों से कह दे कि वो इस मुअल्लिम को दबोच लें और 2 तो मुअल्लिम को दबोचे रहें और एक मुअल्लिम के दोनों पांव पकड़ ले। अब्दुल्ला के साथियों ने अटल मौत की तरह उस्ताद अरसलान को दबोच लिया और एक ने इसके दोनों पांव पकड़ लिए। सुल्तान ने अपना कोड़ा दरबान अब्दुल्ला की तरफ फेंक दिया।
मुअल्लिम के दोनों तलवे कोड़े के सामने कर दिए गए। सुल्तान ने हुक्म दिया, मुअल्लिम के तलवों पर उस वक्त तक कोड़े लगाए जाते रहे जब तक ये मनसब वजारत कबूल करने का ऐलान न कर दे। उस्ताद अरसलान के दोनों तलवों पर कोड़े बरसने लगे। इसकी करबनाक चीखों से हाज़रीन की तबीयतें मुकद्दर हो गई। उस्ताद अरसलान चीख चीख कर ऐलान कर रहा था, मुझे मनसब वजारत कबूल है, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। इसके दोनों तलवे लहू लहान हो गए। जब उस्ताद अरसलान बेदम होगा तो सुल्तान ने हाथ के इशारे से इन्हें रोक दिया। सुल्तान ने उस्ताद अरसलान से पूछा, क्या बात है जवान, क्या तुझे मनसब वजारत पसंद नहीं है? उस्ताद अरसलान ने जवाब दिया, मुझे मनसब वजारत दिलो जान से ज्यादा अजीज है। मेरी पाशा ने इस उस्ताद अरसलान को परवाना वजारत अता किया, लेकिन शर्म के मारे उस्ताद अरसलान अपनी नजरें नहीं उठा रहा था। सुल्तान ने हाज़रीन को मुतनब्बे किया, मुझे बात बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे आदमी दो हिम्मती का मुजाहरा करें, जो जिस मुकाम पर है, जिसे जो मुकाम बख्शा गया है, उस पर पूरा ना उतरे और काम चोरी करे। सनन पाशा ने अर्ज किया, इस नाचीज ने तो अपनी जिंदगी सुल्तान को दे दी है, मैं हर वक्त अपनी जान निछावर करने को तैयार हूँ। सुल्तान ने हाज़रीन को हुक्म दिया, अब तुम जा सकते हो, मैं अनकरीब अपनी अफवाज को मुल्क के मशरकी हिस्सों में पहुंचा दूंगा, तुम सब अपने अपने महाज संभालने की तैयारी करो। हाज़रीन दिल बर्दाश्तगी से उठे और सुल्तान की तरफ पुश्त किए बगैर वहां से चले गए। ज़िक्रिया को अपने उस्ताद अरसलान की बड़ी फिक्र थी। इसके बाद वो नजर नहीं आया। अब इसका तल्लुक बराह रास्त सनान पाशा से हो गया था। सुल्तान के हुक्म के मुताबिक सुल्तानी फौजें दर्रा दानियाल के सामने यूरोपीय साहली शहर में जमा होने लगी। ज़िक्रिया के मैदान जंग में जाने का पहला मौका था। इसका खेमा सुल्तान के चारों तरफ नस्ब खेमों में शामिल था, क्योंकि यनीचरी सुल्तान के मोतमद तरीन लोग थे। सनान पाशा ने ज़िक्रिया को अपने खेमे में तलब किया। इसको बताया कि सुल्तान का हुक्म है कि अब वो सनान पाशा के पास ही रहेगा। ज़िक्रिया ने देखा सनान पाशा के खेमे में इस जैसे चंद नौजवान और मौजूद हैं। इन सबको ज़िक्रिया की तरह सनान पाशा के करीब रहना था। ज़िक्रिया को सनान पाशा पसंद नहीं था। इसका बस चलता तो वो सनान पाशा के पास रहने से इनकार कर देता, लेकिन वो जानता था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। सनान पाशा ज़िक्रिया से दूसरे नौजवानों को छोड़कर कहीं गायब हो गया और रात गए तक वापस नहीं आया। इन लोगों ने सनान पाशा की अदम मौजूदगी में खाना खाया और सोने की तैयारियां करने लगे। इन्हें ये बताया गया था कि इस सरजमीन पर हशरातुल अर्ज की कसरत है। ये बात ज़िक्रिया और इसके साथी नौजवान को भी मालूम थी। इन्हें सोने के लिए बिस्तर जमीन पर ही बिछाना था, लेकिन ज़िक्रिया इसके लिए तैयार नहीं था। इसने अपना बिस्तर लकड़ियों के एक चौकटे में मोटे डोरे से सी दिया और इस चौकटे को खेमे में झूले की तरह मुअल्लिक कर दिया। सनान पाशा रात के पिछले पैर सुल्तान के खेमे से वापस आया और ज़िक्रिया को झूले में सोया देखकर बहुत हंसा। इसने ज़िक्रिया को बेदार कर दिया और कहने लगा, तुझे मेरी वापसी तक बेदार रहना चाहिए था। ज़िक्रिया ने आंखें मलते हुए सनान पाशा को देखा तो पूरी तौर पर ये नहीं समझ आया कि वो कहाँ है और इससे कौन मुखातिब है। इसने सनान पाशा की बात भी अच्छी तरह नहीं सुनी थी। कुछ देर बाद जब इसने सनान पाशा को पहचान लिया तो बौखला कर नीचे उतरने लगा। उजलत और बौखलाहट में खुद को ना संभाल सकने की वजह से वो नीचे गिर गया। सनान पाशा को हंसी आ गई, लेकिन इसने हंसी को मुश्किल जब्त किया और पूछा, सोने का ये कौन सा अंदाज है? ज़िक्रिया ने जवाब दिया, जनाबे वाला, मुझको मालूम हुआ कि यहाँ हशरातुल अर्ज की फरावानी है, मैं जमीन पर बिस्तर बिछाते हुए डरता हूँ। सनान पाशा ने कहा, हम जंग के लिए निकले हैं, अपने सरों को हथेलियों पर लेकर, फिर ये खौफ क्या मायनी? ज़िक्रिया ने जवाब दिया, जनाबे वाला, मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन जिंदगी को उस वक्त तक कीमती और काबिल हिफाजत समझता हूँ जब तक जान देने के लिए कोई बड़ा मकसद सामने ना हो। बेमकसद खामखा हशरातुल अर्ज में अपनी जिंदगी गवा देना कहाँ की अक्लमंदी है? सनान पाशा ने मुंह बनाया, अरसलान ने तुझे बातें बनाने का माहिर कर दिया है। बज़ाहिर तूने मुझे लाजवाब कर दिया है, लेकिन मैं उन नौजवानों को पसंद करता हूँ जो खतरात से खेलना जानते हों। ज़िक्रिया ने भी मुंह बनाया और बेजारी से जवाब दिया, खतरात को आने दीजिए, उस वक्त मैं दूसरों से आगे आगे नजर आऊंगा, क्योंकि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं अपनी कीमती जिंदगी सुल्तान पर निछावर न कर सकूं। सनान पाशा ने खेमे के मुहाफिज को तलब किया और इससे बकिया नौजवानों की बाबत सवाल किया। इसे बताया गया कि वो सब सोए हुए हैं। सनान पाशा ने हुक्म दिया, इन सबको जगा दिया जाए। चुनांचे इन सबको जगा दिया गया और इन सबको एक बड़े खेमे में इकट्ठा कर दिया गया। सनान पाशा ने इनको बताया कि इन्हें सफर की तैयारियां करना है, क्योंकि सुल्तान ने सुबह तक रवानगी का हुक्म दे दिया है। लेकिन जब इन नौजवानों में बेचैनी सी पैदा हो गई और वो सफर की तैयारियां करने के लिए जाने लगे तो सनान पाशा ने रोकते और कहा, पहले मेरी बातें गौर से सुन लो। तमाम नौजवान गोश भर आवाज हो गए। ज़िक्रिया को सनान पाशा की हर बात बुरी लगती थी, लेकिन मजबूर था। सनान पाशा ने कहा, हम सब ईरान जा रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो हम फाते रहेंगे, और फतहमंदी का नशा शराब से ज्यादा तेज और आपे से बाहर कर देने वाला होता है। तुम सब नौजवान हो और तुम सुल्तान के मोतबद्दीन में शामिल हो। ईरान में दौलत और तुम्हारे इख्तियार में होंगी, इसलिए तुम्हारा फर्ज होगा कि खुद को इन दोनों से महफूज रखो। लेकिन तुमने नहीं सुना कि सुल्तान ने नौजवानी के जोश खरोश की मिसाल की शय से दी है। अगर नहीं सुना तो मुझसे सुन लो। नौजवानी में इश्क लाज़मी है,
سلطان نے کہا تھا کہ عشق ہانڈی کے ابال جیسی شے کا نام ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اگر اس کو روکا نہ جائے تو اس ابال میں انسان کا سب کچھ بہہ جاتا ہے۔ ذکریہ نے کہا پاشا، آپ کے بقول ہمیں اپنے سفر کی تیاریاں کرنا ہے، اس وقت ہم سب کو روانگی سے پہلے اپنا سامان سمیٹنا چاہیے، یہ باتیں تو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ سنان پاشا ایک دم گرم ہو گیا۔ ذکریہ اپنی حد میں رہے، میں سلطانی فوج کا افسر اعلیٰ ہوں اور تم سب میرے تابع ہو، تمہیں میرا حکم ماننا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ پھر نوجوانوں سے کہا، دوستو ذکریہ گستاخ ہے، لیکن اس کی بڑی بڑی اور بری بری باتیں ہم اس لیے گوارا کر لیتے ہیں کہ اس نے معاملات عشق میں بھی سلطان کا خیال رکھا ہے، تم سب کو اس معاملے میں اس کی اتباع کرنی ہے۔ ذکریہ حیران رہ گیا، وہ سنان پاشا جو اسے کبھی پسند نہیں آیا، دل سے اس کی عزت کرتا ہے، صفی الدین کے قاتل اور ناہید سے دستبردار ہو کر وہ خاصا شرمندہ ہوا تھا، مگر اب مختلف سمتوں سے جب اس کے اس فعل کو بار بار سراہا جا رہا تھا تو اسے اپنے کیے پر ندامت نہیں محسوس ہو رہی تھی، اور وہ خود کو ایک غیر معمولی اور دوسرے نوجوانوں کے لیے ایک قابل تقلید نوجوان محسوس کرنے لگا تھا۔ سنان پاشا نے ذکریہ کو تخلیہ میں طلب کر کے سمجھایا، ذکریہ میرے دل میں تیری بڑی عزت ہے، کیونکہ سلطان بھی تیری عزت کرتا ہے، یہ جوانی کے جذبوں سے سرشار نوجوان تیری ہی اتباع کریں گے۔ اب ذکریہ سنان پاشا کے ہاتھوں مفتو ہو چکا تھا۔ جب فوج نے یہاں سے کوچ کیا تو ذکریہ نے ذہنی طور پر سنان پاشا کو اپنے استاد ارسلان کی جگہ دے دی تھی اور یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ سنان پاشا سے کچھ سیکھنے اور حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ گھوڑے کی 3 دموں والا پرچم سنان پاشا کے ساتھ حرکت کرتا تھا اور سلطان کی سپاہ کے 80,000 گھوڑے جب مشرق کی طرف بڑھے تو گویا زلزلہ سا آ گیا، گرد و غبار کا طوفان زمین سے اٹھ کر فضائے بسیط میں پھیل گیا اور آبادیاں مٹیالے غبار میں چھپ گئیں، ان کے ہتھیاروں کی چمک سے آنکھیں چکا چوند ہو گئی، فودوں میں چھپے ہوئے چہرے بڑے بھیانک لگ رہے تھے۔ کئی دن بعد یہ فوج ریاض سقریہ کے غربی ساحلی شہر اسکی میں داخل ہو گئی، یہاں فوج کے کچھ حصے نے قیام کیا اور بقیہ دریا کو عبور کر کے ایاس میں داخل ہو گیا۔ سنان پاشا والی فوج ایاس میں ٹھہر گئی اور سلطان اپنی فوج کو لے کر دریائے قزل ارماک کے کنارے کنارے قیصریہ کی طرف بڑھا۔ اس نے سنان پاشا کو حکم دیا تھا کہ وہ چند دن ایاس میں ٹھہر کر دریائے قزل ارماک کو عبور کرے گا اور سیدھا سیواس پہنچ کر دم لے گا، پھر سلطان کا یہ عظیم الشان لشکر دریائے قزل اور ارماک کے دونوں ساحلوں پر قیصریہ سے سیواس تک پھیل جائے گا۔ سیواس جانی پہچانی جگہ تھی، یہاں ذکریہ پہلے بھی آ چکا تھا، اس نے سیواس والوں کو سلطانی لشکر سے خوفزدہ محسوس کیا۔ یہاں سنان پاشا نے ذکریہ کو حکم دیا کہ اپنے جیسے نوجوانوں کو لے کر ادھر ادھر مشتبہ لوگوں کو تلاش کرے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ سلطانی لشکر کے آس پاس کسی نہ کسی شکل میں شاہ ایران کے جاسوس سرگرم عمل ضرور ہوں گے۔ ذکریہ اس کے ساتھی نوجوان لشکر سے نکل کر عام شہریوں کے لباس میں گھومنے پھرنے لگے۔ کئی دن سیواس کے سامنے دریائے قزل ارماک کے ساحلی علاقوں میں گھوم پھر کر وہ غربی ساحل پر اتر گیا۔ اسی ساحلی قیصریہ تھا جہاں سلطان اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ قیصریہ سے ذرا فاصلے پر وہ اپنے پرجوش نوجوانوں کے ساتھ شکار کھیلنے لگا، اس نے ذرا سی تگ و دو کے بعد کئی جانور شکار کر لیے۔ شام سے پہلے وہ ایک چھوٹی سی بستی میں داخل ہو گیا، لوگ سلطانی افواج سے خوفزدہ تھے۔ اسی خوفزدہ حالت میں جب وہ بستی میں داخل ہوا تو بستی والوں نے ان کو بمشکل قبول کیا۔ انہیں یہ شبہ تھا کہ ذکریہ اور اس کے ساتھ مشتبہ لوگ ہیں، لیکن ذکریہ نے انہیں یقین دلایا کہ اس کا یلغاری سپاہ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ سیواس کے ایک جاگیردار کا بیٹا ہے اور یہ اس کے دوست احباب ہیں۔ بستی کے تاجر نے انہیں مہمان بنا لیا اور ان کی بڑی آؤ بھگت کی۔ ذکریہ نے رات کو اس تاجر کی چوپال میں بیٹھ کر سلطان اس کی سپاہ کو خوب برا بھلا کہا، اسے یہاں تک کہہ دے کہ سلطان حملہ ٹھہرے گا اور شاہ ایران اس حملہ کو بالآخر وہ دندان شکن جواب دے گا کہ سلطان عمر بھر یاد رکھے گا۔